ਹੈਲੋ एवरीवन सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता तो क्लास 12th के दूजे चैप्टर प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट के विच लास्ट लैक्चर के विच आपां डिस्कस की सी टेलर दी साइंटिफिक मैनेजमेंट दी अप्रोच ते टेलर दे प्रिंसीपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अज के लैक्चर के विच आपां डिस्कस करांगे टेक्नीक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिहड़ियां कि आपां नूं टेलर ने दित्तियां सीगियां। तो सब तो पहले तो समझिए कि टेक्नीक्स होंदियां की हैगियां। दीज आर दी मैथडोलॉजी ऑफ ब्रिंगिंग दी आइडिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनटू एग्जिस्टेंस। ये कुछ मैथड्स ने जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो आइडिया हैगा उन्होंने एग्जिस्टेंस के विच लियाउण दे विच की करदे हैगे, हेल्प करदे हैगे। दीज टेक्नीक्स एक्ट लाइक टूल्स विच हेल्प इन डूइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जिहड़ियां टेक्नीक्स सीगियां ये किस तरह अपने काम आएंगे, ये कुछ टूल्स ने जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट करन दे विच आपां नूं की करनगियां, हेल्प करनगियां। देखो आपां की क्या सीगा साइंटिफिक अप्रोच की हुंदी है कि अपनी मैनेजमेंट दे विच आपां एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाइए, साइंटिफिक तरीका अपनाइए ताकि अपनी मैनेजमेंट वधिया हो सके, अपनी एफिशिएंसी इनक्रीज़ हो सके। तो टेलर ने जो अपनों आह टेक्नीक्स दित्तियां सीगियां साइंटिफिक मैनेजमेंट दियां, ये सारियां टेक्नीक्स उन्हें वर्करस नूं ध्यान रखते हुए दित्तियां सीगियां कि वर्करस जो ने वो एक्चुअली उन्ना काम नहीं करते जिन्ना उन्हां नूं करना चाहिए। तो टेलर ने ये टेक्नीक्स दित्तियां गईयां जिन्हां नूं यूज़ करके आपां की कर सकते हैं, प्रोडक्शन दे विच वर्करस की एफिशिएंसी नूं इनक्रीज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके सारियां टेक्नीक्स डिस्कस करांगे। सब तो पहली टेलर की टेक्नीक हैगी अपने कोले फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप दे टेक्नीक दे विच टेलर ने आपां नूं की कहा सीगा कि तुसी फॉरमैनस अपॉइंट करो। फैक्ट्री एरिया दे विच तुसी की करो, अलग अलग फॉरमैनस अपॉइंट करो अकॉर्डिंग टू दी फंक्शनस। देखो सब तो पहला तो फॉरमैन कौन होंदा हैगा? फॉरमैन बेसिकली पर्सन जो कि इंचार्ज होंदा हैगा वर्कर्स, जो वर्कर्स तो काम करा रहा है उन्हों का इंचार्ज है, उन्होंने फॉरमैन आप कह देते हैं। तो इस टेक्नीक दे विच टेलर ने आपको की कहा सीगा कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शनस तुसी की करो डिफरेंट फॉरमैनस अपॉइंट करो फैक्ट्री दे विच। अपने फैक्ट्री एरिया नूं दो डिपार्टमेंट्स दे विच डिवाइड करो। सब तो पहला प्लैनिंग डिपार्टमेंट ते दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लैनिंग डिपार्टमेंट दे विच तुहाडे कोले कुछ प्लैनिंग ऑफिसर्स होने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे विच तुहाडे कोले प्रोडक्शन ऑफिसर्स होने चाहिए जिहड़े कि वर्कर्स तो काम करवाएंगे। तो इस टेक्नीक के अकॉर्डिंग आप प्लैनिंग डिपार्टमेंट रखे 4 ऑफिसर्स, पहला रूट क्लर्क, दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ते चौथा डिसिप्लिन ऑफिसर। उवी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे विच भी आप 4 ऑफिसर्स रखे, पहला गैंग बॉस, दूसरा स्पीड बॉस, तीसरा रिपेयर बॉस ते चौथा इंस्पैक्टर। हुण रूट क्लर्क की हुंदा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की हुंदा है, ये डिस्कस कर। सब तो पहला की होगा अपने को प्लैनिंग डिपार्टमेंट दे विच रूट क्लर्क का की काम होगा हर एक चीज़ का रूट डिफाइन कर। फैक्ट्री एरिया दे विच की काम होगा, कितना काम होगा, उहदा पूरा रूट डिफाइन कर देना, काम का सीक्वेंस डिफाइड कर देना कि जो प्रोडक्ट्स आप तैयार कर रहे हैं उन्होंने तैयार करने का की सीक्वेंस होगा। ये सारा काम किदा होगा? रूट क्लर्क। सैकेंड अपने को लेके आ जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होगा वो कार्ड्स बनाऊगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स जो कि आप वर्कर्स नूं देवांगे जिन्होंने देख के वो काम करेंगे। इंस्ट्रक्शन कार्ड दे विच आप की लिखांगे कि वर्कर्स ने कितना काम करना है, किवें करना है, कौन की करूगा, की मशीनरी यूज़ होगी, की टूल्स यूज़ होंगे, ये सारा कुछ तुहानूं किहदे विच लिख के दूगा, किहदे विच लिखिया मिलूगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड्स दे विच। ते वो इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाने का काम किहदा होगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। फिर आ जाते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की करूगा? टाइम ते कॉस्ट डिफाइन करूगा कि किन्ने टाइम दे विच ते किन्नी कॉस्ट दे विच ये काम पूरा होना चाहिए। डिसिप्लिन ऑफिसर का की काम होगा? वो इंश्योर करूगा कि जो भी काम फैक्ट्री एरिया दे विच हो रहा है वो प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर दे विच होवे। फैक्ट्री एरिया दे विच डिसिप्लिन इंश्योर करने का काम किहदा होगा? डिसिप्लिन ऑफिसर का। नैक्सट आ जाओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे विच। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे विच सब तो पहला की हैगा गैंग बॉस। देखो फैक्ट्री दे विच बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे तो सारे वर्कर्स नूं एक परसन लिए सामभना की होंदा हैगा औखा होंदा है। तो आप की कर देंगे उन्होंने वर्कर्स दे कुछ ग्रुप्स बना देने। तो एक ग्रुप का जो हैड होगा, ग्रुप का जो मेन बंदा होगा उन्होंने क्या गया हैगा गैंग बॉस, जो एक ग्रुप नूं लीड करूगा।
ਗੈਂਗ ਬੌਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਗੈਂਗ ਬੌਸ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗ ਬੌਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਬੌਸ। ਸਪੀਡ ਬੌਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਸਪੀਡ ਬੌਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ। ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੋਰਮੈਨਸ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਰੂਟ ਕਲਰਕ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਲਰਕ, ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗਾ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਕਲਰਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਫਿਸਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗ ਬੌਸ। ਗੈਂਗ ਬੌਸ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਪੀਡ ਬੌਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਰੀ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਟੇਲਰ ਦੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ, ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਮੈਨਸ ਰੱਖੋ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਫਸਟ ਟੈਕਨੀਕ। दूसरी टेक्निक देखो की आती है अपने को स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क इस एग्जाम्पल ना समझते हैं आप। देखो आ जो है एक जूस फैक्ट्री हैगी, एप्पल जूस फैक्ट्री। तो हुण इत्थे की है एप्पल जूस बनाने वास्ते आपां नूं एप्पल्स चाहिए होणगे। मार्केट दे विच बहुत तरह के एप्पल्स हुंदे हैगे, ए क्वालिटी एप्पल, बी क्वालिटी एप्पल, सी क्वालिटी दे एप्पल। तुसीं आपदे एप्पल फैक्ट्री दे विच जूस बनाउण लई किस क्वालिटी दा, किस स्टैंडर्ड दा एप्पल यूज़ करना हैगा, ये चीज़ डिफाइन करना की हैगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। बेसिकली इस टेक्नीक के थ्रू टेलर ने आपां नूं की कहा सीगा कि हर एक काम जो भी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच हो रहा है, चाहे वो रॉ मटीरियल यूज़ करना है, चाहे वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनूगा, कितना काम वर्कर्स एक दिन दे विच करेंगे, किन्ने यूनिट्स बनाओगे, हर एक काम का की करो स्टैंडर्ड डिफाइन कर दो। हर एक काम का की करो स्टैंडर्ड सैट कर दो ताकि वर्कर्स नूं क्लैरिटी हो जाए उन्होंने की करना है, किस तरह का रॉ मटीरियल यूज़ करना है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्होंने तैयार करना है, किन्ने घंटे काम करने, किन्नियां यूनिट्स बनानी है, हर एक चीज़ की करो फिक्स करके आओ। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के विच आपां की करना है, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड सैट करके हर एक चीज़ नूं फिक्स कर देना कि इन्ना काम होना चाहिए, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ होना चाहिए, इस क्वालिटी का रॉ मटीरियल यूज़ होगा, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड सैट कर दो, उन्होंने की कहा गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। क्लीयर होगी। नैक्सट थर्ड टेक्निक आ जाती है अपने को सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क में इस एग्जाम्पल ना समझांगे। थोड़े को सामने बिसलेरी की कुछ बॉटल्स है, कितनी क्वांटिटी दी 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर ते 10 लीटर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਸਲੇਰੀ ਬੋਟਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੋਰਮਲੀ ਆਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ml, 60 ml, 65 ml, 65 ml, ठीक है, 70 ml, 75 ml,
80 ml इदां दी क्वांटिटी आपां नूं क्यों नहीं मिलती बिसलेरी की बॉटल दे विच। बिसलेरी छड्डो होर भी आप जिन्हें कई चीज़ां कंज्यूम करते हैं, जूस हो गए, स्नैक्स हो गए, उन्हां दे विच आपां नूं इदां दी क्वांटिटी क्यों नहीं मिलती, कदे सोचेगा? देखो जे मान लो कि कंपनियां फैक्ट्रीज ये सारी क्वांटिटीज़ भी बनाउण लग जाए तो उहदे नाल की होऊगा, उन्हां दा जो काम है वो बहुत ज़्यादा की हो जाऊगा, कॉम्पलैक्स हो जाऊगा। इदा तो हुण बहुत सारिया क्वांटिटीज़ आप तैयार कर सकते हैं, 50 ml 55 ml 50 कर ली, 51 हो जू, 52 हो जू, 53 हो जू, किन्नी तरह की क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। पर जे मान लो फैक्ट्रीज इन्हां क्वांटिटीज़ नूं भी बनाउण लग जाण तो उन्हां दा प्रोडक्शन का काम कितना वध जूगा, कितना कॉम्पलैक्स हो जूगा। तो इस टेक्नीक दे विच टेलर ने आपां नूं कहा गा कि काम नूं जिन्ना हो सकता है उन्ना की करो, सिंपलीफाई कर दो। जो तुसी क्वांटिटी तैयार करनी हैगी, जो तुसी रॉ मटीरियल यूज़ करना, हर एक चीज़ जो मशीनरी यूज़ करनी हैगी, हर एक काम नूं की कर दो, बहुत सिंपलीफाई कर दो ताकि वो तुहानूं करना सौखा हो जाए। हुण जे मान लो कंपनीज इदां दी क्वांटिटीज़ बनाउण जांदियां तो उहदे नाल की होऊगा, समान की वेस्टेज वध होगी, वध उन्होंने मशीनां इस्टैबलिश करनियां पैणगियां। देखो किते तो उन्होंने की कीता गा कि मान लो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब नाल 5 मशीनां इस्टैबलिश की। जे मान लो वो इदां दी क्वांटिटीज़ भी बनाउण लग जाए तो उन्होंने कितनी सारी मशीनरी लगानियां पैणगियां, तो उहदे नाल उन्हां दी इन्वैसटमेंट कॉस्ट कितनी वध जूगी, लेबर कितनी लगानी पऊगी, हौच पौच कितना होगा काम दे विच। तो इस करके टेलर ने आपां नूं की कहा है कि काम नूं जिन्ना हो सकता है उन्ना ज़्यादा की करो, सिंपलीफाई कर दो ताकि तुहानूं औखा ना होवे। वर्करस की हुण सौखे तरीके नाल ओह की करन, सिंपलीफाई तरीके नाल काम नूं कर सकन। तो जे आप इदां दी भी क्वांटिटीज़ बनाने तो वह अपने लिए की हो जाऊगा, कॉम्पलैक्स हो जाऊगा। काम नूं जिन्ना आप सौखा कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं चीज़ों नूं, उन्ना सिंपलीफाई करके वर्करस नूं दो ताकि वह वधिया तरीके नाल आपदे काम नूं कर पाउण। जे यही सारिया चीज़ां करन लग गए तो वो की होणगे, बहुत ज़्यादा औखे होणगे तो उन्हां दी एफिशिएंसी होर ज़्यादा घट जूगी। तो जिन्ना हो सकता है काम दे प्रोडक्शन प्रोसैस नूं की कर दो, सिंपलीफाई कर दो। तीजी टेक्नीक समझ आई कि प्रोडक्शन प्रोसैस नूं की करना है, सिंपलीफाई करना है जिन्ना आप कर सकते। नैक्सट अपने को आ जाती है कि 4th टेक्नीक टेलर दी, इट रेफर्स टू फाइंडिंग दी मोस्ट सुइटेबल वे टू गेट दी पर्टिकुलर जॉब। दैन मैथड स्टडी आपां की कहती हैगी कि तुसी जिन्ना हो सकता है उन्ने वध तो वध तरीके लभो किसी एक काम नूं करन दे ते उन्हां दे विचों एक जो बेस्ट होगा, एक जो बेस्ट तरीका होगा उन्हों चूज करके उस अकॉर्डिंग काम नूं करो। तो ऐ भी नहीं हैगा कि जेड़ा आप तरीका चूज कर लिया हमेशा सारी जिंदगी वो स्टक रह जाए, फिर भी नवे नवे तरीके लभदे रहो। जे उन्हां चों कुछ वधिया मिलदा है इदों वधिया तो उस तरीके नूं अडॉप्ट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच। इहदे नाल की होगा, अपनी एफिशिएंसी इनक्रीज होगी। तो मैथड स्टडी दे विच आपां की करना है, अलग अलग तरीके लभने हैगे काम नूं करन दे ते उन्हां दे विचों जिहड़ा सब तो वधिया तरीका होगा उन्होंं चूज कर लेना है काम करन लई। क्लीयर होगी ये वाली टेक्नीक टेलर दी मैथड स्टडी। नैक्सट अपने को आ जाती है कि मोशन स्टडी। मोशन स्टडी आपां नूं की कहंदी है, देखो इत्थे वर्करस की कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। मोशन स्टडी दे विच आपां की करना है, हुण आ वर्करस प्रोडक्शन कर रहे हैं, हुण प्रोडक्शन करते करते होर भी बहुत सारिया आलतू फालतू चीज़ां करते होणगे। जिवें कि मान लो हुण जिवें तुसीं मेरा लैक्चर सुनी आए, हुण लैक्चर सुनते हुए आए बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुसीं सिर्फ मेरा लैक्चर ही सुन रहे हो, होर भी बहुत सारिया चीज़ां कर रहे हो। घरे किसी ने आवाज़ मारती, उधर ध्यान चला गया, वट्सएप पर मैसेज आ गया, वो नोटिफिकेशन देखन लग गए, इंस्टा से नोटिफिकेशन आ गई वो देखन लग गए। नाल लैक्चर सुनन दे नाल नाल होर भी तुसीं कई सारिया चीज़ां करदे हो ना अननैसैसरी, जिन्हां नूं उस काम दे विच करन दी लोड़ नहीं हुंदी। उवें वर्करस जो प्रोडक्शन कर रहे होंदे हैगे, वो प्रोडक्शन करते करते प्रोडक्शन के जो स्टैप्स ने उन्हां दे नाल नाल होर भी बहुत अननैसैसरी मूवमेंट्स करते हैं। उन्हां अननैसैसरी मूवमेंट्स नाल की हुंदा है अपनी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, अपनी एफिशिएंसी घट जाती है। जिवें कि जे मान लो तुसीं लैक्चर सुनते हुए नाल नाल वट्सएप दी नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम दी नोटिफिकेशन देख रहे हो तो उहदे नाल की होगा, थोड़ा ध्यान वंडिया जाऊगा, लैक्चर दे विच थोड़ा प्रॉपरली ध्यान नहीं होगा तो तुसीं लैक्चर नूं प्रॉपरली नहीं सुनोगे, तो आ जिहड़ा आपां पढ़ रहे हैं उहदे विच थोड़ी एफिशिएंसी नहीं आऊगी प्रॉपरली।
ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਸ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਥਰੂ ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਸਟੱਡਿੰਗ ਦੀ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਵਰਕ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਸਟੈਪਸ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਟੇਲਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। It refers to finding out the time taken to get the particular job done. It refers to finding out the time taken to get the particular job done. ਕਿਸੇ ਵੀ particular ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਲੇਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ। ਫਟੀਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੱਕਣਾ। ਵਰਕਰਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ। ਐਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਥੱਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਘੰਟੇ ਦਾ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਕਰਸ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘਟਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਫਟੀਗ ਸਟੱਡੀ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ जो इंटरवल आना चाहिए ब्रेक का, एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक्स रिक्वायर्ड, तो उस ब्रेक का टाइम ड्यूरेशन की होना चाहिए सो दी एम्प्लॉयज़ कैन वर्क एफिशिएंटली विदाउट गेटिंग टायर्ड, ताकि वर्कर्स की कारण बिना थके काम करते रहन एफिशिएंटली। गल क्लीयर होगी। फटीग स्टडी की कहती है कि वर्कर्स नूं आपां थकन नहीं देना, उन्होंने थकन तो ही पहला उन्होंने की दे दो, ब्रेक दे दो, ताकि वो प्रॉपर बिना थके काम करते रहन। नैक्सट अपने को आ जाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग की सीगा, देखो आ जो वर्कर हैगा एक वधिया एफिशिएंट वर्कर हैगा जो प्रॉपरली अपना काम कर रहेगा। ये बंदा जो हैगा वो काम करते करते सुता पेगा, तो इनू आपां की कहांगे, इनएफिशिएंट वर्कर, क्योंकि यह प्रॉपरली आपका काम नहीं कर रहा। तो टेलर ने इस टेक्नीक के अकॉर्डिंग आपां नूं की सुजैसट कीता सीगा कि थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच भी इदा एफिशिएंट ते इनएफिशिएंट वर्कर्स दोनों होणगे। तो इन्हां दे अकॉर्डिंग थोड़े कोल की होना चाहिए है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि डिफरेंट वेजिस सिस्टम होना चाहिए है। एफिशिएंट वर्कर्स लई अलग वेजिस होनी चाहिए हैं ते इनएफिशिएंट वर्कर्स लई अलग वेजिस होनी चाहिए। मान लो जी एफिशिएंट वर्कर्स नूं तुसीं 25 रुपीज़ पर यूनिट पे कर रहे होंगे, तो इनएफिशिएंट वर्कर्स नूं तुसीं किन्ने करो, सिर्फ 21 या जिन्ने भी तुसीं करना चाहते हो। जो एफिशिएंट वर्कर्स है तो इनएफिशिएंट वर्कर्स है उन्हां दी वेजिस सेम ना रखो।
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਜਸ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿਚ ਸਜੈਸਟ EMPLOYEES ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਵਾਰਡਡ ਫॉर देयर ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਇੰਪਲੋਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰਸ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੋਰ ਵੇਜਸ ਦੈਨ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੇਜਸ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੇਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ ਟੇਲਰ ਦੀ, ਮੈਂਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਂਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ। It refers to a technique which suggests management and workers should see each other as ally, not enemy। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੇਅਰ देयर ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ देयर ਟਰਸਟ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 9 ਟੈਕਨੀਕਸ ਟੇਲਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਬਚੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਟੇਲਰਸ ਥਿਊਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਟੇਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਦੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ
ਟੇਲਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ ਤੇ, ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਡਿਸਕੋਰਡ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸਕਾਰਡਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਫੀਚਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਭੋ। ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਆਫ ਰੂਲਸ। ਟੇਲਰ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਆਫ ਰੂਲਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਟੇਲਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਵਰਕਰਸ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੇਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਫੀਚਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਫਿਊਲ। ਟੇਲਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਗੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਡਿਸਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਫਿਊਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਜਿਹੜੀ ਟੇਲਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਟੇਲਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਫਿਊਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰਸ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਟੇਲਰ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਉੱਤੇ 8 ਫੋਰਮੈਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਇੰਚਾਰਜ ਬਿਠਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
फिर आ जाता है एप्लीकेबिलिटी। फ्यूल की थ्योरी यूनीवर्सली अप्लाई हैगी, यानी कि बिजनेस नॉन बिजनेस हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन के विच अप्लाई होगी। बट टेलर की जो थ्योरी है वो स्पैशल सिचुएशन के विच बेसिकली फैक्ट्री एरिया नाल रिलेटेड सीगी, तो वर्कर्स उत्ते ही अप्लाई की जाऊगी। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन परसनल एक्सपीरियंसिस। फ्यूल ने अपने परसनल एक्सपीरियंसिस नाल ये सारी आपां थ्योरी दी सीगी, ते टेलर ने एक्सपैरीमेंट्स ते ऑब्जर्वेशन नाल ये आपां सारी थ्योरी दी सी। फोकस की सीगा? फ्यूल की थ्योरी का फोकस सीगा एडमिनिस्ट्रेशन नू चेंज कर देना, एडमिनिस्ट्रेशन नू रिफॉर्म कर देना। तो यदा की फोकस सीगा फैक्ट्री एरिया की प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स की प्रोडक्शन इनक्रीज कर देना। परसनैलिटी, यह प्रोफैशनल परसनैलिटी सीगी। इन्हें जो थ्योरी दी वो की सीगी सिस्टमैटिक। दसो आ कुछ डिफरेंसिस सीगे इन्होंने दोनों की थ्योरी दे विच कि फ्यूल की जो थ्योरी सीगी वो मैनेजरल लैवल यानी कि टॉप मिडल लोअर इन्हों लैवल के बंदे रिलेटिड सीगी, ते इन्हें आपकी थ्योरी वर्कर्स को ध्यान रखते हुए दी सी। यूनिटी ऑफ कमांड इन्हें फॉलो किया सीगा, इन्हें इग्नोर किया सीगा। ये जो थ्योरी है वो यूनीवर्सली अप्लाई होंगी है कि यदि स्पैशल सिचुएशन के विच ही अप्लाई होगी। परसनल एक्सपीरियंसिस नाल फ्यूल ने आपां सारी थ्योरी दी है कि टेलर ने आपां एक्सपैरीमेंट्स से ऑब्जर्वेशन नाल दी सीगी। फोकस की सीगा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नू रिफॉर्म कर देना, तो यदा की सीगा प्रोडक्टिविटी नू इनक्रीज करना। यदी जो परसनैलिटी सीगी वो प्रोफैशनल सीगी, यदी जो परसनैलिटी सीगी वो सिस्टमैटिक अप्रोच सीगी। तो दसो क्लीयर होया? तो देखो अज अपना सैकेंड चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप पूरा कंप्लीट करता। जे हुण इस टॉपिक दे विच तुहानूं कोई भी डाउट होवे, कोई भी क्वेरी होवे, कमेंट सैक्शन दे विच लिख दिओ, आप डिस्कस कर लांगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच, ते नैक्सट लैक्चर दे विच आपां शुरू करांगे थर्ड चैप्टर। हैव अ गुड डे।